everyone and welcome back. At the end of this chapter, first chapter of this book, ready for first B2, we have this structure, habitual behavior. What does it mean? Behavior که میشه رفتار. Habitual خب بیاین بخش بندیش کنیم. Habit میشه رفتار و پسوند AL که میگیره habitual در واقع صفت ساز یا adjective ساز هستش. ما به طور کلی به دو صورت میتونیم عادت هامون رو به زبان انگلیسی بگیم. یکی در زمان حال هست و مورد بعدی در زمان گذشته in the past. یکی از مواردی که میتونیم باهاش عادت هامون رو بیان بکنیم، یکی از گرامرها این هستش که بیایم از present simple استفاده بکنیم. چطوری؟ اینجوری. The present simple is used for habitual actions or permanent situations in the present. Present simple میتونه استفاده بشه برای رفتارهای عادتی، روتین بار که مرتب تکرار میشن یا موقعیت هایی که به طور مدام دارن اتفاق میافتن در زمان حال حاضر. I go for a run twice a week. She lives near the park. اوکی؟ کاملا مشخصه. Frequency adverbs. Frequency adverbs are used to indicate how often an action occurs. در واقع داره تعدادشو بله عالی شد به همون میگه تعداد دفعاتی که حالا نه که عدد به همون بده ولی داره میگه هر چند وقت یه بار داری این کار رو انجام میدی، این عادت رو انجام میدی. و ما از قیدهای تکرار یا adverbs of frequency به دو حالت میتونیم استفاده بکنیم. یکی قبل از فعل اصلیمون هست اینجا. خب توی این جمله فعل اصلیمون چیه؟ گو. آره. و قبلش میشه کجا؟ اینجا. always. در واقع قید تکرار اومده قبل از فعل اصلیمون قرار گرفته. و یا این که ما بیایم بعد از فعل to be یا auxiliary ازش استفاده بکنیم. am, is, are, was, were, being و etc. She is very often late for work. خب فعل auxiliary یا to be مون میشه is. بعد از is ما باید frequency adverbمون رو بیاریم که میشه very often. They have rarely been seen together. خب اینجا فعل اصلیمون در واقع فعل to be auxiliaryمون چی میشه؟ have. و در واقع بعد از have اومده adverbs of frequency adverb of frequency تحت عنوان rarely رو برامون آورد. خب مورد بعدی نکته همین مورد هست که جا مونده. Usually, normally, generally, frequently, sometimes, very, quiet, often and occasionally can also be placed at the beginning of the sentence or clause. خب داره میگه این قیدها، این قیود میتونن در ابتدای at the beginning در ابتدای جمله یا عبارتمون هم بیان. مثلا for example, for instance, occasionally we go out for a meal, but usually we eat at home. ببینین کجا اومده؟ اول جمله یا اول عبارت اومده. Almost always, never, very, rarely, very داخل پرانتز اومده. میتونیم بیاریمش، میتونیم نیاریمش. Seldom and hardly ever cannot be used in the same way. ما ایناها رو نمیتونیم اول بیاریم. حواستون باشه. Sometimes and quiet or not very often can be placed at the end of the sentence or clause. ما این موارد رو میتونیم انتهای جمله یا عبارتمون بیاریم. به طور مثال
You say some very hurtful things sometimes. دقت کن sometimes quite often or not very often. Okay? در انتهای جمله I don't go to the cinema very often. Very often. مشخصه. مورد بعدی که باز هم یه نکته از همین نکته دوممون هست. Adverbs, phrases such as now and again, from time to time, twice a week, and every day. Now and again. بچه اینا خیلی مهمن. شاید اول به نظرتون قید دیده نشن ولی در واقع هستن. Now and again, from time to time, are placed at the beginning or end of the clause or sentence. پس هم میتونن اول بیان هم آخر جمله یا عبارت بیان ولی بین subject و فعل قرار نمیتونن بگیرن. I see Paul at work every day and from time to time we have lunch together. خب کجا اومده؟ انتها اومده. کجا اومده؟ اولش اومده. اما بین subject و فعل نیومده. بین we و have نیومدیم from time to time رو بیاریم. حواستون رو جمع کن. Alternatives. The present continuous plus always is used to talk about things which occur frequently and which the speaker finds annoying. وقتی یه عادت بدی داری و میخوای ازش انتقاد بکنی یا برای یه شخصی برای اون آقا انتقاد بکنی یا خانم یا هر کی میتونی از این ساختار استفاده بکنی. وقتی یه عادت منفی داری که اذیت میکنه which finds annoying. For example, he's always complaining about something. Okay? خب adjectives can be used as an alternative to rarely, normally, and usually, or not usually. It's rare, normal, usual, or unusual, common, or uncommon for him to eat meat. گفته که این adjective ها تونن استفاده بشن به عنوان جانشین معمولاً و مثلا به ندرت و معمولاً به طور نرمال و به طور ندرت ما میتونیم از این استفاده کنیم. It's rare, it's normal به جای که بگی normally, it's usual or unusual, it's common or uncommon for him to blah blah blah. اوکی بهش گیر ندم با هم راه نمیاد. خب مورد بعدی توی آلترناتیو ها ما میتونیم از tend to استفاده بکنیم. حتما خیلی زیاد شنیدین اینو. چیزیه که واقعا کاربرد داره. خب tend to plus infinitive is used to make general statements about the habitual actions and situations of groups of people or individuals. ما میتونیم از tend to با infinitive استفاده بکنیم برای استیتمنت ها و وضعیت های عمومی درباره عاداتمون و حالا موقعیت های گروهی از مردم و حالا این سری موارد میتونیم از tend to استفاده بکنیم. خب For example, British people tend to drink tea rather than coffee. Tend to drink. I tend not to get up very early on Sundays. این هم مشخصه. اینجا منفیه. نیام بگین to not. اینجا باید بگین I tend not to do. همیشه اینو یادتون باشه. Not to do. حالا دو هم که به جاش میتونین هر فعلی رو بذاری. اینم خیلی مهمه بچه ها. این معمولا توی تستا میاد.
حواستون رو جمع بکنید اگه برای آزمون ها دارین آماده میشین. Will plus infinitive is used to talk about habitual behavior. Frequency adverbs can also be added. خب میگه میتونیم از will با infinitive استفاده بکنیم وقتی که میخوایم درباره عادت هامون صحبت بکنیم که در واقع قیود قیدهای تکرار هم میتونن اضافه بشن. She'll sometimes spend the whole day reading. She will spend، حالا این وسط اومده، اینو هم بله تاچ کردم و اینجوری شد. Sometimes به بزرگی خودتون باید ببخشین بچه ها. اوکی. مورد بعدی. It's not like someone to do something is used to suggest that the way a person has behaved is not typical of their character. For example, I'm surprised Graham didn't send me a card. It's not like him to forget my birthday. He doesn't usually forget it. داره میگه که it's not like someone to do something. It's not like بچه‌ها اینجوری استفاده کنید. It's not like someone to do something. Is used to suggest that the way a person has behaved is not typical of their character. داره میگه که مثلا هیچ وقت اونجوری نبوده ها، اما این دفعه که استثنایی در رابطه با این رفتارش پیش اومده و ما میتونیم از it's not like someone to do something استفاده کنیم. to do به جای to do to verbش رو میذاریم، somethingش هم که مشخصه. I'm surprised Graham didn't send me a card. من واقعا متعجب شدم، شگفت زده شدم که گراهام برام کارت نفرستاد. It's not like him to forget blah blah blah. To do, to forget. Something, my birthday. Someone, him. It's not like هم که خودشه. یعنی معمولا این فراموش نمی‌کرد تولدمو. معمولا تولدمو فراموش نمی‌کرد، اما این دفعه فراموش کرده. و این باعث تعجب منه. این دفعه برام کارت نفرستاده. خب این پرزنتم. اما پست این قسمت رو توی یه ویدیو جداگونه براتون میذارم. فقط یادتون نره حمایت ازمون. میدونین که خیلی کارمون سخته و میدونین که من خودم به شخص چند تا کار رو با هم دیگه پیش میبرم. پس اگه نمیرسم یا اگه یه وقتی یه همچین اشکالات جزئی پیش میاد، خواهش میکنم که به بزرگی خودتون ببخشید. خیلی دوستتون دارم. ما رو با لایک، ساب و شیر میتونین حمایت بکنین و اگه دوست داشتین زنگوله بغلش رو هم میتونین بزنین. خیلی ممنون و فعلا خدا نگهدار.